الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے سامنے یہ مائک ہے جس سے آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، اونچا کیا جا رہا ہے۔ اسے خرید لیا جائے، اسے سامنے رکھا جائے اور اس کی تعریفیں کی جائیں۔ یہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کا ہے، بڑی مہنگی کمپنی، یہ جاپان سے آیا ہے، تعریفیں کرتے رہیں اور اسے استعمال نہ کریں۔ جب آواز پہنچانے کی باری ہے ہم ایسے ہی زور لگائیں، اس میں آواز نہ دیں۔ جو ایسا کر رہا ہے دیکھنے والے اس کے بارے میں کیا سوچ رکھیں گے کہ مائک موجود ہے، پیسے بھی دے دیے، لے بھی آئے، اب اسے استعمال جو کرنا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جس لیے یہ لیا ہے، اسے چھوڑ دیا گیا، خالی تعریفیں کی جا رہی، اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے، اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ جو مقصد ہے وہ چھوڑ دیں۔ تعریفیں کرنے والوں کے بارے میں ہمارا یہی تبصرہ ہوگا کہ یہ صاحب خرد نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ گھر بنا لو، پیسہ لگاؤ، خوبصورت گھر بناؤ، لیکن سارا سامان باہر رکھ کے بیٹھے رہو۔ دھوپ آئی ہے، آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تعریف کر رہے ہیں میں نے ماربل لگایا ہے، میرے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، سامان باہر ہے، بیٹھا ہوا باہر ہے۔ اس کو عقل مند کوئی نہیں کہے گا۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی کی تعریفات کر لینے سے اس چیز کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جس کے لیے وہ چیز لی جائے اسے استعمال کرو، وہ ضرورت پوری کرو، اس سے وہ فائدہ لو، پھر آپ نے اس چیز کے مقصد کو سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف آپ
کی تعریفات کر دینے سے آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ آپ کی عظمت، شان، منقبت بیان کرتے رہیں، آپ کے آنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ تو محترم بھائیوں، آپ کے آنے کا جو مقصد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے۔ تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کیوں تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آمد کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس مقصد سے مستفید ہوئے؟ ہمیں فائدہ ملا تو ہم خوش نصیب ہیں۔ اگر ہم مقصد سے ہٹے ہوئے تو پھر آپ کے آنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم لاکھ تعریفیں کرتے رہیں، ہم جو مرضی عظمت بیان کرتے رہیں، قرآن کریم سے پوچھیں تو قرآن بتاتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں، ربنا اے میرے اللہ، وابعث فیہم رسولا، یا اللہ رسول بھیجنا، رسول عطا کرنا، منہم یتلو علیہم آیاتک، اس کو یہ مقصد دینا کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائے۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ ان کو کتاب و حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ اب یہ تھوڑا سا مقصد بیان ہوا ہے کہ جہالت کو ختم کرنا یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے، ہمارا تزکیہ کرنا، ہمیں پاک کرنا، یہ آپ کے آنے کا مقصد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، آپ اپنے دل پاک کر لو۔ اللہ کے رسول آئے ہیں، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی راہ پہ آ جاؤ، روشنی پہ چلو، ظلمات ختم کرو اور نور لے لو۔ یتلو علیہم آیاتک، آپ پر آیات کی تلاوت کریں، مطلب کہ قرآن لے لو، قرآن سے جڑ جاؤ، یہ آپ کے آنے کا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ایک اور بیان فرمایا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آنے کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے، ارسلنی یصل الارحام، ارسلنی یصل الارحام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یصل الارحام، جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، وکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے، ان یوحد اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ میرے آنے کا مقصد ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ عمر بن عابسہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ارسلنی، میرے آنے کا مقصد مجھے بھیجا گیا ہے، کیوں؟ یصل الارحام، کہ میں ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دوں، بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کر دوں، جدا جدا بچھڑے ہوئوں کو ملا دوں، ٹوٹے ہوئوں کو ایک کر دوں، یہ میرے آنے کا مقصد ہے۔ میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ میرا مقصد تمہیں جوڑنا ہے، تمہاری دشمنیوں کو ختم کر کے، عداوتوں کو ختم کر کے محبتیں پیدا کرنا ہے، تمہارے دل ملانے ہیں، تمہیں عداوت نہیں سکھانی، دشمنی نہیں سکھانی، نفرت نہیں سکھانی، ایک دوسرے سے دور نہیں کرنا، میں تو بھائی کو بھائی سے ملانے آیا ہوں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، کونوا عباد اللہ اخوانا، اوے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ،
ओए अल्लाह के बंदो जुड़ जाओ, ओए अल्लाह के बंदो एक हो जाओ। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन मोमिन से का भाई है, भाई बन जाओ। ये मेरा पैगाम है, मैं तो इसलिए आया हूं। पता चला कि आप आए और ये पैगाम लाए। यहां से सीखना हमने क्या है? बड़ी बातें सुनी होंगी हमने, बड़े बड़े वाइज अपने अपने वाज कर गए, हमने सुन लिए। मेरी दरखास्त ये है मोहतरम सामीईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी भी हमारे लिए है। हम बच गए, आप आए, हम जुल्मात से निकल आए, आप तशरीफ लाए। हम बेटियों को जिंदा गाड़ने वाले थे, बेटियों की अजमत को पहचानने वाले बन गए। हम तो एक दूसरे के खून पीने वाले थे, हम खैर खा बन गए। हम तो राहज़म थे, डाकू थे, रखवाले बन गए। हम तो इज्जतों को का खिलवाड़ करने वाले थे, इज्जतों के मुहाफिज बन गए। हम तो माल छीनने वाले थे, माल निछावर करने वाले बन गए। आप आए तो हम बच गए, अगर आप न आते तो यही सिलसिला चलता कि बैतुल्ला बुतों से भरा था, बैतुल्ला महफूज नहीं था, गैरुल्लाह की पूजा पाठ थी, पत्थर पूजे जा रहे। आज हम कहां होते? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हमारे लिए मुसर्रत खुशी की बात है कि हम इस जुल्म बर्बरियत से बाहर निकल करके इंसान बने। अगर आप न आते और यही सिलसिला चलता रहता, आज इंसान और जानवर में फर्क और तमीज करना मुश्किल होता। आपने जो मकसद लाया, जो हमें दिया, आपका मकसद ये है, मैं आया हूं, अरसलनी यसिलुर रहम, अरहाम, मैं तो जोड़ने आया हूं। अब जरा सवाल करो अपने आप से, तारीफें करते हो, अजमत बयान करते हो, नाते पढ़ते हो, लेकिन ये बताओ कि आपका जो आने का मकसद है वो हासिल किया, वो मिला? तुम जोड़ रहे हो या तोड़ रहे हो? तुम मिलाना चाहते हो या काटना चाहते हो? सब देखें, मैं भी देखूं, आप भी देखें, मिन अन ज़ैद व बकर सब देखें। हम मिलाने वाले या काटने वाले, हम इज्जत देने वाले या तजलील करने वालों में शामिल हैं, हम प्यार करने वाले या मजाक उड़ाने वालों में शामिल हैं, हम शान बयान करने वाले, अजमत देने वाले या गुस्ताख और तरह तरह के अलकाब देने वालों में शामिल हैं। अगर ये तर्ज अमल है कि हम रिश्तों को काट रहे, अपनों को बेगाना जान रहे हैं, फर्क की लहर दौड़ा रहे हैं कि ये मेरी मस्जिद, वो तेरी मस्जिद, ये मेरा काम, वो तेरा काम, मैं ये, तू फुला, हम एक दूसरे के लिए रस्सा खींची वाले और एक दूसरे पर असला ताने हुए खड़े हैं, एक दूसरे को इस कदर खौफ की निगाहों से देखते हैं, तो मोहतरम भाइयों, हमने आपका मकसद छोड़ दिया है। आप तो आए यसिलुल अरहम, रिश्ते जोड़ने के लिए, और हम खड़े हैं रिश्ते तोड़ने के लिए। हमने तो आपके मकसद को समझा ही नहीं। आपका मकसद तो फौत हो गया आने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा एक और मकसद है, कसरिल अवसान, मैं बुत तोड़ने आया हूं, बुतों को तोड़ूंगा। बुत तोड़ना मेरी ड्यूटी है। अय्युवाहिदल्लाह, मेरी ड्यूटी यह है कि मैं एक अल्लाह की इबादत की तरफ लाने आया हूं। लोगों, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून तमलिकुल अरब वल अजम, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। मैं तो ये पैगाम लाया, ला युशरिकु बिही शैया, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। मेरी ड्यूटी तो ये है। और हमारा तर्ज अमल, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, हम
ऐसे लोगों का नजारा करते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी जबानों पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी है और झुका गैरुल्लाह के दर पर है। हम तो ये नजारे करते हैं कि बड़ी अजमत बयान करते हुए बड़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करते हैं, लेकिन इबादत रब की छोड़कर रब के बंदों की जाए, प्यारे पैगंबर के मकसद पे ये नहीं खड़ा। ये जितनी अजमत बयान करे, ये जितनी शान बयान करे, ये अपने दावे में झूठा है, क्योंकि इसके पास प्रूफ और दलील नहीं है। दावा जो करे वो दलील दे, जिसका जो दावा उसके पास प्रूफ हो। मेरा दावा है कि हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आइए बबांगे दोहल कहते हैं, अलल ऐनान कहते हैं कि हमारा कोई भी अमल, हमारा कोई भी कौल, हमारा कोई भी फेल रसूलुल्लाह की हदीस के खिलाफ लेकर के आओ, हम छोड़ने के लिए तैयार है। कुरान के खिलाफ लेकर आओ, हम छोड़ने के लिए तैयार है। बिरादरी जाती है, परवाह नहीं करेंगे। माँ बाप नाराज होते हैं, परवाह नहीं करेंगे। हम तो खड़े हैं उस दावे पर, और दावा क्या है? अतीउल्लाह का दावा, अतीउर रसूल का दावा है। फलयहदरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरी अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। हम तो खड़े हैं, पैगंबर की हदीस पे खड़े हैं, पैगंबर की सुन्नत पे खड़े हैं, अल्लाह के कुरान पे खड़े हैं, अल्लाह के फरमान से जुड़े हैं। इसके अलावा तीसरी चीज लाओ, हम में मौजूद है, हम अलल ऐलान छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये असल है। दावा जितना मर्जी हो, अगर दलील नहीं है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारी चर्ब जबानी, तुम्हारा ऊंचा नारा, बुलंद, ये किसी कार्य का नहीं है। बात करो, दलील से करो, अपने आप को साबित करो। सच्चा मुहिब्बे रसूल साबित करना लफ्जों से नहीं होगा। आप देख लें, एक साइड पे इस कदर मोहब्बत का दावा हद कर दी जाए, और दूसरी तरफ पैगंबर के मिशन की जो सबसे अव्वल मकसद था, सबसे पहला पैगाम था, आपकी बेसत के मकासद में आप फरान की चोटियों पे खड़े थे। आपका ऐलान क्या था? सामीन से इल्तिमास है, अपनी अपनी हवेलियों में झांके, अपनी अपनी मजालिस महफिल में देखे। प्यारे पैगंबर का पहला पैगाम फारान की चोटियों पे क्या था, और वो किन के पास है? आपने कहा उतरुकुल्लाता वल मनाता वल उज्जा। सुन लो लोगो, लात भी छोड़ दो, मनात भी छोड़ दो, उज्जा हुबल भी छोड़ दो, वद्दो सवा भी छोड़ दो, यगूसो नसर भी छोड़ दो। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर लो। मैं अल्लाह का नबी ये पैगाम लाया हूं, अरसलनी, रब ने मुझे भेजा है। किस लिए? कसरिल औसाने, बुत तोड़ने आया हूं। सुन लो, ये पैगंबर का मिशन था, पैगंबर का पहला नारा था, पैगंबर की पहली दावत थी। ये किन की सफों में खड़ी है? तुम कहो मोहब्बत हमें है और मुश्किल कुशा कोई और है, तुम कहो मोहब्बत हमें है, गौसे आजम कोई और है, तुम कहो मोहब्बत रसूल हमें है, सजदा गैर को तुम करो, तुम कहो मोहब्बत रसूल हमारी है, दाता कोई और हो। नहीं, तुम्हारी सफों में दाता कोई और है, मुश्किल कुशा कोई और है, गौसे आजम कोई और है, तो तुम्हारा दावा झूठा है। दावा मेरे पास है, दलील मेरे पास है। मेरा मुश्किल कुशा भी अल्लाह, मेरा हाजत रवा भी अल्लाह, मेरा गौसे आजम भी अल्लाह, मेरा दाता भी अल्लाह, गंज बख्श भी अल्लाह। जुर्रत है तो ला अपने दावे की दलील। मैं खड़ा हूं, मेरी सब में मेरे मासूम बच्चे को भी कह दे कि तेरा इलाह कौन, तेरा मुश्किल कुशा कौन, ये कट तो जाएगा, लेकिन उसके सिवा किसी और को मुश्किल कुशा मानता नहीं। नारे मार के अपने आप को सुपर पावर, अपने आप को मुहिब्बे रसूल साबित करना चाहते हो, ये बात नहीं चलेगी। वो दौर गए। हकायक जानने वाले, हकायक को तलाश करने वालों,
معذرت کے ساتھ التماس ہے اپنی صفوں میں اس دعوے کی دلیلیں ڈھونڈا کرو اور اغیار کی صفوں میں بھی اس دعوے کے پروف ڈھونڈو. آپ کہو گے کہ بات شروع کی تھی یصل الارحام کہ میں توڑوں گا نہیں میں جوڑنے آیا, آپ نے تو بات ہی توڑنے کی کر دی. اور حق بولنے میں حق کی بات کرنے میں یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے, جو رب کو چھوڑ دے اسے چھوڑ دو, جو نبی کے مشن کو چھوڑ دے اسے چھوڑ دو. ایک نہیں 20 مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹا کہتا ہے بابا میری تلوار کی زد میں آئے, باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, کہا بیٹا تم کافر کی صفوں میں تھے, میری تلوار کی زد میں آتے محمد کا دشمن سمجھ کے گردن کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات دین کی آئے گی پھر رشتہ داری نہیں ہے, ہمارا رشتہ انما المؤمنون اخوہ ہے, ہمارا رشتہ المسلم اخو المسلم کا رشتہ ہے, اور ہمارا رشتہ یہ ہے جو نبی کے ساتھ کھڑا ہے, کلمے پہ کھڑا ہے, قرآن کے ساتھ جڑا ہے, وہ رشتہ دار ہے, باقی رشتہ دار نہیں. قرآن نوح پیغمبر علیہ السلام سے کیا کہتا ہے؟ بیٹا ہے, سگا بیٹا ڈوبنے لگا, کہا یا اللہ میرا بیٹا, کہا نوح لیس من اہلک, تیرا رشتہ دار وہ نہیں, تیرا رشتہ دار وہ جو تیری کشتی میں سوار ہے, جو نبوت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ رشتہ دار ہوگا. سن لو یہ میرا پیغام ہے کہ جو نبوت کی کشتی میں سوار ہے وہ میرا رشتہ دار ہے, کوئی اور نہیں ہے. کٹتا ہے تو کٹ جائے, اپنا کیوں نہ ہو. نبی کی سنت کو چھوڑنے والے میرے رشتہ دار نہیں ہو سکتے, نبی کی حدیث کی مخالفت کرنے والے ہمارے رشتہ دار نہیں ہو سکتے. وہ ان صفوں میں باپ کیوں نہ کھڑا ہو, بیٹا کیوں نہ کھڑا ہو, اور جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں جانتے بھی نہیں لیکن نبی کا سچا محبدار ہے اور نبی کے محبت کا دعوے دار بھی ہے اور دلیل سے کھڑا ہے, وہ ہمیں اپنے خونی رشتوں سے زیادہ عزیز ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے, ہائے اللہ کھڑے ہو جاتے. کب؟ جب سیدنا بلال آتے رضی اللہ عنہ, کالے بلال, حبشی بلال, غلام بلال جب آتے کھڑے ہو کر کے کہتے جا سیدنا, یہ ہے ہمارا رشتہ, یہ ہے ہماری رشتہ داری, یہ ہے میرے اسلاف کا عمل کہ سیدنا عمر کہتے جا سیدنا. دنیا جنہیں کالا بلال غلام ابن غلام کہتی, عمر بن خطاب اٹھ کے کہتے جا سیدنا, میرا سردار آ گیا. ہمارا وہ سردار ہے جو نبی کا سچا محبدار ہے, جو رب کے قرآن پر ہے, اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ ہے, وہ ہمارا رشتہ دار ہے. وہ باقی سے رشتہ نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کی یہ ڈیوٹی ہے, آپ تو اس لیے آئے. ایک اور حدیث آپ فرماتے ہیں, یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے, آپ فرماتے ہیں انی لم ابعث لعانا, مجھے لعنتیں دینے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا, میں لعن تان کرنے والا نہیں ہوں. میں اس لیے نہیں آیا کہ میں لعنت کروں, کسی کو لعنتی کہوں, ولیکن ابعث رحمتا, مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا, مجھے لعنت دینے والا. اب میں ذرا کھل کے کیوں نہ کہوں, میں لعنت دینے والا بنا کر بھیجا نہیں گیا, میں لعنت دینے والوں کی طرف جو لعنتیں دیتے ہیں, دوسروں کو لعن تان کا نشانہ بناتے ہیں اور تنقیص کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, کسی اور کو ابلیس کہتے ہیں, فلاں فلاں لعنتیں کرتے ہیں. لم ابعث لعانا, میرا کام لعنت دینا نہیں ہے اور میروں کا کام بھی لعنت دینا نہیں ہے. جو میرا ہے وہ لعنت دیتا, جو لعنت دے کسی کو وہ میرا. تمہارا نصیب ہے 2 لعنت, جس کو مرضی نشانہ بنا دو. میرے نبی کا وتیرہ یہ نہیں ہے
انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت کی، فرماتے ہیں 10 سالوں میں ایک دن بھی نبی نے کبھی ڈانٹا ہی نہیں تھا۔ مشرک نبی، وہ لعنتیں دینے والے صحابی نے سواری کو لعنت دے دی، سواری کو لعنت دے دی۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دے، اب اس پر لعنت پڑ گئی، اسے اب چھوڑ دے، چھڑوا دی سواری۔ یعنی کاٹ کرنے آئے کہ یہ جملے نہ بولو۔ کیا مطلب؟ ایسے جملے نہ داغو جس سے کسی کا دل داغ دیا جائے۔ اے وہ دین نہیں ہوتا جو کسی کو چوٹ مارنے کے لیے بیان کیا جائے۔ کیا کہتے ہو؟ اور لعنت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے بینر پہ کیا لکھ کے کس کو چڑھانے کے لیے لگاتے ہو، اور پہلے سے پلاننگ کرتے ہو، یہاں جب پہنچیں گے فلاں کی دکان ہے، فلاں کا گھر ہے، ذرا جان مار کے بولنا، یہاں سے ذرا اونچی یہاں پر آواز نکلنی چاہیے۔ کیوں؟ اور جس نعرے میں کسی کو تپانا، چڑھانا، تکلیف دینا مقصود ہو، وہ دین ہے؟ یہ سارا طرز عمل دین کا تھا، یہ سارا سسٹم، یہ سارا کلچر، یہ سارے کا سارا کردار دین ہے۔ کافر بچہ بیمار ہے، میرے نبی اس کی تیمارداری کرنے کے لیے پوری ٹیم لے کے گئے ہوئے۔ قیامت آئے گی، یہ فقیر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، تماشا دیکھیں گے کہ کتنی ماؤں کے گھر تم نے روڈ بلاک کر کے ایمبولینس میں تڑپنے والے مریضوں کی وجہ سے جن کی جانیں نکلی، گودے تم نے اجاڑی ہوں گی۔ یہی دن ہوگا، اسی دن کی وجہ سے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہوں گی کہ روڈ پہ راستہ تم نے نہ دیا تھا، کتنی ماؤں سے آسرے تم نے چھینے ہیں، سبب تم بنے تھے کہ تم نبی کی محبت میں نہیں، نبی کی امت کے دشمن بن کے کھڑے تھے۔ دیے تم نے رستے، مائک کا منہ ادھر ہی رکھو، یہ فلاں ہے، اندر مریض پڑا ہے، ساری رات تم نے اس کو تڑپایا، نیند نہیں آئی۔ محب ہو نا تو ہم، اور نبی کسی کو تکلیف دینے نہیں آئے، وہ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے۔ نبی کے امتی ہو تو طریقہ نبی کا کہاں جائے گا؟ طریقہ کسی اور کے پاس۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم نبی کے ماننے والے ہو تو نبی تمہارے لیے آئیڈل اور نمونہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیکھو، اپنے عمل میں دیکھو، اپنے کردار سے دکھاؤ کہ یہ میرا نبی ہے اور میں نبی کو ماننے والا ہوں۔ میرے اندر، میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، دوران جمعہ بات دل میں آئی کہ میرا دل کرتا ہے ایک مثال سناؤں کہ کوئی آئے اور وہ مسلمان ہونا چاہے، کلمہ پڑھنا چاہے اور کہے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری سب سے عظیم کتاب کون سی؟ ہم سب کہیں گے قرآن۔ تو کہے گا اچھا قرآن؟ پھر میں نے کہا دل کرتا ہے دروازے بند کر دوں اور ممبر سے نیچے آؤں، قرآن لے لوں اور تم سے قرآن سننا شروع کر دوں، قرآن سننا شروع کر دوں کہ تمہاری سب سے عظیم کتاب قرآن ہے۔ تمہارے کردار سے تو کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی چیز ہے کہ تم اسلام کا پیغام دے سکو گے، سب سے عظیم کتاب قرآن، اور مسجد کے دروازے بند کر دوں، قرآن سنوں، اللہ کی قسم 50% لوگ ایسے موجود ہوں گے جن کو یہ اپنی اصل کتاب بھی پڑھنا نہیں آتی۔ نہیں تو ابھی تجربہ کریں۔ مجھے بعد میں ایک ساتھی کہتا جب آپ یہ بات کر رہے مجھے خطرہ لگا اور میں نے سوچا اسی کھڑکی سے بھاگوں۔ کردار بھی ہمارے پاس نہیں، سیرت بھی ہمارے پاس نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کان خلقہ القرآن، سارا اخلاق پیغمبر کا قرآن ہے۔ یوں کہو مصحف میں دیکھو تو یہ قرآن ہے، چلتا پھرتا عملی تصویر میں دیکھنا ہے قرآن تو محمد جوان کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سب کچھ دکھایا، آج ہم اس نبی کے ماننے والے اور طریقے۔ نبی سود خور تھے،
नबी रिश्वत लेते थे। आज का मुसलमान सूद नहीं खाता। पूछ लो, बड़ा सारा इसने कलमा लिखा होगा अपनी दुकान के ऊपर, लेकिन खा सूद रहे। रिश्वत खाने वाला मुसलमान, हराम खाने वाला मुसलमान, डाके मारने वाला मुसलमान, इज्जतों को लूटने वाला मुसलमान, इज्जतों का जो रखवाला था वो इज्जतों का तबाह करने वाला बना। क्या ये सारे मुसलमान हैं? ओ भाइयों, इसलिए हमने नबी का तरीका छोड़ दिया, नबी से खाली मोहब्बत की, नबी के आने के मकसद को छोड़ा, मकसद से हट गए, इसलिए जलीलो खार है। मुकाबलों के लिए दीन नहीं आया, अमल के लिए आया। अमली मैदान में उतरो, अमली मैदान में आओ, अमलन दीन सीखो, अमलन नबी की सुन्नत और तरीका सीखो, फिर ये सारी खुराफात निकल जाएंगी। तहकीकी जायजा पेश करना चाहूं तो बड़ा मवाद और मटीरियल है, लेकिन इस मजलिस में सिर्फ दो हिस्से। पहला हिस्सा यह था, भाइयों अल्लाह के नबी जिस लिए आए वो समझो और वो एक एक चीज अपनी जिंदगी में लाओ। नंबर दो, प्यारे पैगंबर आए तो गए भी तो सही, गए भी तो सही। और आपके आने का तो जिक्र करते हो, आपके जाने का जिक्र कौन करेगा? आपका दुनिया छोड़ने का वो अंदाज, वो अय्याम, वो सहाबा पे आप बीतियां कौन बयान करेगा? ये दिल को रिक्कत देने वाले वो सालेहात, वो लम्हात कौन बयान करेगा? अगर मैं नक्शा और तस्वीर बनाऊं तो तस्वीर कुछ यूं बनती है कि जिस दिन मेरे यहां खुशी का चांद देखने के लिए जमा होते हैं, उस दिन यह सबर की आखिरी तारीख थी। नबी कायनात कब्रिस्तान बकीए गरकत से वापस पलटे थे, अल्लाह के पैगंबर उस दिन बीमारी में पलट रहे थे, और हम खुशी में उसी दिन इब्तिदा करते हैं मुबारक देने की। किसकी? कि ये वो चांद नजर आ रहा है कि जिस चांद के नजर आने के बाद नबी दुनिया से गए हैं। जिसको बेस बनाया जाता है वो हदीस अल बिदाया वन निहाया में इमाम इब्ने कसीर ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस से नकल की है, और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, दो सहाबा। अल बिदाया में मौजूद है कि अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा ये तारीख बायस मुसर्रत है। अब इसी हदीस को इमाम इब्ने कसीर ने जो पूरा लिखा है वो ये है कि ये वो तारीख जिसमें अल्लाह के नबी पैदा हुए, और ये वो तारीख जिसमें अल्लाह के नबी को मेराज कराई गई, और ये वो तारीख जिस तारीख को अल्लाह के नबी दुनिया से गए। हदीस एक है, अल बिदाया में मौजूद है, और इस हदीस की सनद में इमाम इब्ने कसीर ने आगे लिखा है ये हदीस सनद ज़ईफ है। क्यों? अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम ने, जो कि तबा ताबीन के शागिर्द है, अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम ने यह हदीस बयान की है मुस्लिम से, जो ताबीन नहीं मुतवस्सित ताबीन में जिनका शुमार होता है, ये उनसे हदीस बयान करते हैं। ये तबा ताबीन के शागिर्द हैं, और वो मुतवस्सित ताबीन इब्ने कसीर ने और अस्माउर रिजाल की तमाम कुतुब ने अफ़्फ़ान बिन मुस्लिम के असातिज़ा ने सईद का जिक्र ही नहीं किया। झूठ बोला। एक तरह से ये हदीस ज़ईफ सनद में इनके था। नंबर दो, इस हदीस में मेराज का भी तो जिक्र 12 रबीउल अव्वल, वो 27 रजब को क्यों है? या तो फिर वो भी 12 रबीउल अव्वल को हो। वफात का जिक्र भी उसी हदीस में 12 रबीउल अव्वल है, और 12 रबीउल अव्वल की वफात के बारे 16 आइम्मा का फतवा मौजूद है। इमाम ज़हाबी, इमाम तबरी, इमाम शिबली नोमानी, काजी सलमान मंसूरपुरी, सफीर रहमान मुबारकपुरी, कितने उलमा, इमाम अहमद रजा, कितने उलमा का फतवा मौजूद कि अल्लाह के पैगंबर 12 रबी को दुनिया से गए, यानी कि आपकी आमद का महीना भी यही, तो आपकी रुखसती का भी तो यही। अगर एक वो तरतीब है, दूसरी तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल का चांद नजर आया, पैगंबर अलैहिस्सलाम पर बीमारी के आसार नजर आए। आप बीमार,
दिन चलते गए। कैसा दिन? एक वो दिन आया कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए उठना चाहते हैं। सैयदना बिलाल आते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु और आकर के क्या फरमाया, आका अजान हो गई, नमाज पढ़ाइए, तशरीफ लाइए, नमाज के लिए तशरीफ लाइए। आप उठना चाहते हैं, सुनन नसाई में हदीस मौजूद है, उठना चाहते हैं लेकिन उठ ना पाए, गशी तारी हुई, बिलाल इंतजार में। फिर आप उठना चाहते हैं, पूछा लोगों ने नमाज पढ़ ली, रबियुल अव्वल का महीना है ये। फरमाया आका नहीं, लोग इंतजार में बैठे हैं, लोग कैसे गवारा और बर्दाश्त करेंगे कि आपके मुसल्ले पे कोई और खड़ा हो जाए, आपके इंतजार में है, उठना चाहते हैं, गशी तारी हुई। तीसरी मर्तबा आपने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कह दो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं रज़ियल्लाहु अन्हु। यहां पर एक और मेरी गैरत का मसला है, मेरे मसलक की बात है तो इसको खोलना जरूरी समझता हूं, अगरचे उन्वान से हटकर बात है। एक बात बड़ी दागी जाती है कि आखिरी नमाज बतलाओ कि अल्लाह के पैगंबर ने रफल यदैन किया हो, ये आखिरी नमाज आपको दिखाता हूं। सुनन बहकी है, बहकी में हदीस मौजूद है और हदीस के रावी जितने सहाबा है बयान करते करते आखिरी सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक से बयान करते हैं। इस हदीस के रावी अबू बकर है कि मैंने रफल यदैन से नमाज जो पढ़ी है, मैंने रुकू जाते रुकू से उठते हुए ये जो रफल यदैन किया, अबू बकर कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आखिरी नमाज जब अल्लाह के पैगंबर मस्जिद में आए, अबू बकर अकेले मुसल्ला नबी पे खड़े थे, अकेले अबू बकर मुसल्ला नबी पे थे। अल्लाह के नबी बैठकर अबू बकर की इमामत करा रहे और अबू बकर पूरी उम्मत की करा रहे। ये आखिरी नमाज थी अबू बकर की जो अल्लाह के पैगंबर के पीछे पढ़ रहे थे। और अबू बकर फरमाते हैं मैंने रफल यदैन से जो नमाज पढ़ी है मैंने अल्लाह के नबी को देखा है। यह बहकी की हदीस है। बहरहाल प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अबू बकर से कहते हैं नमाज पढ़ाओ, नमाज पढ़ाओ। नमाज पढ़ाई। एक दिन आया अल्लाह के पैगंबर सहाबा की नमाज जमात हो रही, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद आयशा से कहते हैं पर्दा हटा दो, पर्दा हटाओ। हटाया गया और प्यारे पैगंबर मुस्कुराए। सहाबा का ये मंजर देखकर सहाबा में यूं कुलबली सी मची, मुंतज़िर थे। यूं लगता था कि सहाबा नमाज तोड़कर पैगंबर के चेहरे अनवर का दीदार न करने लग जाए। आपने पर्दा गिरा दिया, पीछे हो गए। अबू बकर नमाज पढ़ाते रहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। मुख्तसर ये है, ये आपकी जिंदगी का वो दिन था कि इसके बाद अल्लाह के पैगंबर मस्जिद नहीं आए। इससे पहले बड़े खौफनाक मनाजिर हैं कि प्यारे पैगंबर मस्जिद में किस तरह आते, सहाबा की हालत क्या होती, किस किस के कंधों पे हाथ रख करके आते। आज अल्लाह के पैगंबर अपने हुजरे में मौजूद है। सुबह का सूरज निकलने वाला, सैयद आयशा फरमाती है बैना हाकिनती व ज़ाकिनती, अल्लाह के पैगंबर ने मेरे सीने से टेक लगाई हुई। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए, मेरे भाई आए रज़ी अल्लाहु अन्हु, मिसवाक करते हुए आपने मेरी जानिब देखा और अब्दुर्रहमान की तरफ देखा। मैं समझ गई, पूछना चाहा आका मिसवाक चाहिए, ये वो रबियुल अव्वल है जहां तेरे लंबे चौड़े केक कटते हैं, ये वो रबियुल अव्वल है कि जहां मिठाइयों के टोकरे खोलता है, मुबारकबाद दे के गले लगता है, ये वो दिन है कि मेरे नबी अपनी ज़बान अतर से मिसवाक भी बयान न कर पाए। इशारे से फरमाया इस कदर कमजोरी है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सैयदा फरमाती है मैंने मिसवाक लिया, चबाया, आपको दिया और मैं क्यों ना कहूं, मैं क्यों ना अजमत बयान करूं, मैं क्यों ना किसी के लिए ये बात किसी के दिल को साफ करने के लिए कह दूं कि ये वो माँ है। इसकी अजमत को सलाम पेश करता हूं कि ये वो अजीम माँ है कि मेरे नबी का जब सबसे अजीम सफर आखिरत का सफर शुरू होने लगा तो आखिरी चीज सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से मेरे पैगंबर के मुबारक लुआब मुबारक मुंह में दाखिल हुई तो वो सैयदा आयशा का लुआब था। आपने अपने दांतों से मिसवाक चबा करके अल्लाह के पैगंबर को दिया। आपने मिसवाक फरमाया और दरवाजे पर दस्तखत हुई।
ادھر فاطمہ تو زہرا ہے رضی اللہ عنہا، کیا کہتی ہے؟ پانی موجود ہے، اللہ کے پیغمبر اپنا مبارک ہاتھ پانی میں ڈالتے ہوئے اپنی پیشانی پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں سکرات الموت اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، ہائے اللہ موت کی سختی، ہائے اللہ موت کی سختی، اپنی پیشانی کو ٹھنڈا کرتے ہوئے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں واہ کرب اباہ، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، واہ کرب اباہ۔ آپ نے پلٹ کے دیکھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو جس طرح کی جشن اور خوشی میں کھڑا ہے، مجھے یہ بتلا دے کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرا باپ رخصت ہو رہا ہو یا رخصت ہونے والے تیرے سامنے تیری بیٹی موجود ہو اور تجھے اندازہ ہو چکا ہو کہ اب تھوڑی دیر بعد اس بیٹی کو داغ مفارقت دے جاؤں گا، تو اس گھر کا، اس شہر کا منظر کیا ہوگا؟ ذرا تو خود بتلا دے۔ سیدہ کہتی ہے واہ کرب اباہ، ہائے ابو جی اتنی تکلیف میں ہے آپ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کی ساری تکلیفیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ بلایا، قریب کیا، کان میں سرگوشی کی، سیدہ رونے لگ گئی، زاروں قطار روئی، پھر بلایا بیٹی فاطمہ، قریب کیا، کہا بیٹی، بات کان میں کی، سرگوشی کی، سیدہ مسکرانے لگی۔ بعد میں پوچھا گیا فاطمہ کیوں مسکرائی تھی رضی اللہ عنہا؟ فرماتی ہے اس لیے مسکرائی، آپ نے فرمایا فاطمہ میں جانے لگا ہوں، رو پڑی، اور جب روئی آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے تو ملے گی۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ بھی فوت ہوئی تھی رضی اللہ عنہا۔ یہ منظر مدینہ کا ہے، یہ حالت مدینہ کی ہے۔ کس دن؟ یہی ربیع الاول ہے، میں ڈیٹ فکس نہیں کرتا، یہی مہینہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہے دروازے پہ دستخط، آپ فرماتے ہیں اندر آنے دو۔ کون ہے جو اجازتیں لے کر نہیں آتا، اجازتیں نہیں مانگتا؟ اندر تشریف لائے، اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کے پڑھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، یہ پڑھتے گئے اور آپ کا مبارک ہاتھ خالی زمین پر آیا اور روح پرواز کر گئی۔ اس وقت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا رضی اللہ عنہا دے مبارک ہو خوش، منا خوشی، کیا کہنے لگی؟ صبت علی مصائب، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بانٹ لے مٹھائی، تیرا حق بنتا ہے نا، تو محب رسول ہے، تیرے پاس دلیل نہیں ہے، یہ بابا تیرا نہیں ہے، یہ بابا میرے ہے، یہ نبی میرے ہیں، تیرے تو نہیں ہے، تیرے ہوتے تو تجھے تکلیف ہوتی۔ میری بات سن لے، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، آج میرے اوپر، میرے کلیجے پہ ایسا غم ٹوٹ پڑا ہے کہ یہی غم اگر آج دن پہ پڑتا، سورج پہ پڑتا، تو یہ سورج بھی کالا سیاہ ہو جاتا۔ مجھے اتنا صدمہ لگا ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے تھے رضی اللہ عنہ لوگو آج میرے سینے پہ احد پہاڑ کو رکھ دیتے، میرا سینہ اتنا مچلا ہوا، کچلا ہوا دکھائی نہ دیتا جتنا آج پیغمبر کی جدائی میں کچلا اور مسلا ہوا دکھائی دیتا ہے رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر آتے ہیں، یہی ربیع الاول ہے۔ او بھائی نفرت کا سبق نہیں دیتا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تو کیوں نہیں پڑھتا صحیح البخاری؟ تو حدیثوں سے کیوں دور ہے؟ تجھے کس نے پرے کر دیا ہے اللہ کے لیے؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قریب تو آ جا، تو خود تو پیغمبر کی حدیثوں کو پڑھ کر کے میرے پیغمبر کے رخصتی کے ایام کو خود تو پڑھ، تیرا دل کرے تو پھر کہنا۔ بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا، صدیق اکبر نے دیکھا رضی اللہ عنہ، پوچھا کیا ہوا، کیا چوٹ ہے، کیا صدمہ؟ فرمانے لگے، کہنے لگا آج ابو بکر آپ کو پتہ ہی نہیں، امت یتیم ہو گئی، پیارے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر دوڑے دوڑے اپنی بیٹی عائشہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں۔ کون ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن سے کوئی آگے قدم رکھنا چاہتا پیغمبر کی جبین نیاز پہ سلوٹیں آ جاتی اور کہتے ہٹ جاؤ۔ میں رب کا نبی کہتا ہوں جب سے سورج طلوع ہوا ہے ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہیں ہوا، میرے ابو بکر سے افضل کوئی نہیں، اس سے آگے نہ چلنا۔ آج وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ
सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु दौड़े हुए सिद्दीक का कायनात के हुजरे में दाखिल हैं। सुन, रबियुल अव्वल है, कोई और महीना तो नहीं, खुद पढ़ खुद देख। दाखिल हुए, कायनात के इमाम के चेहरे पर अनवर पर धारीदार यमनी चादर है, हटाई, कब्बला बैन आइनैहि है, कब्बला बैन आइनैहि है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कान किया है कि मैयत को बोसा देना जायज है, यही हदीस नकल करते हैं। कब्बला बैन आइनैहि, बोसा दिया प्यारे पैगंबर की पेशानी यातर पर। किसी ने कहा, अबू बकर आइए मस्जिद नबवी का मंदिर देखिए, मस्जिद नबवी देखिए, मदीना का मंदिर देखिए। मदीना में अंधेरा छा चुका है, आज मदीना मदीना नहीं लगता, मदीना में खौफ व हिरास है, मदीना में इस कदर गम के पहाड़ टूटे हुए हैं। आइए, सिद्दीक अकबर आए, सहाबा की गर्दनें झुकी हैं। क्यों नहीं पढ़ता तू हदीस रसूलुल्लाह को? यह मंजर कौन बयान करेगा? यह किसी और के जिम्मे है। अल्लाह के बंदे आगे बढ़ते हैं। जब यह मंजर देखेगा, तेरे हलक से नीचे मिठाई नहीं उतरेगी, तेरे हलक से नीचे ये मीठी मीठी चीजें नहीं जाएंगी। क्या हुआ? सीधे मिंबर रसूल पे चढ़े। सिद्दीक अकबर ने देखा उमर बिन खत्ताब ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार निकाली हुई है, लहरा रहे हैं और कहते हैं जिसने कहा अल्लाह के नबी चले गए, मूसा पैगंबर की तरह गए हैं, अल्लाह की मुलाकात को वापस आएंगे, जिसने कहा गर्दन उड़ा दूंगा। अबू बकर तेरी अजमत पे कुर्बान, क्या दाना थे, क्या हिकमत थी। मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दिया और कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। इन्नका मय्यतुन फइन्नहुम मय्यतुन। वाह सिद्दीक, तेरी अजमत को, तेरी शान, तेरी अजमत पे कुर्बान रज़ी अल्लाहु अन्हु। कुरान पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम्माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम फ़लन यदुर्रल्लाह। लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह के नबी अगर दुनिया से चले जाए तुम दीन से पीछे हट जाओगे। फिर सही बुखारी की हदीस पढ़ते हुए कहा, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन। सुन लो उमर तुम भी, सुन लो अली तुम भी, सुन लो उस्मान तुम भी, सुन लो अब्दुर्रहमान तुम भी, पूरे उम्मती सहाबा सुन ले। मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, फइन्न मुहम्मदन कद मात। मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। कहना ये चाहते थे, तुम क्या समझते हो कि अल्लाह के नबी दुनिया से नहीं जाएंगे? वो तुम्हारे माबूद नहीं है जो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहने वाला वही है जो तुम्हारा माबूद है। ये आयतें पढ़ी, साहबा फरमाते अमीर उमर धड़म जमीन पे गिर गए। ये रबियुल अव्वल है, उमर बेहोश हुए हैं, उमर के होश उड़े हुए हैं और तेरे हम मिठाइयां उड़ रही हैं। मैं कैसे तकाबुल करके बयान करूं? मैं कैसे किसी गैर मुस्लिम को तेरा इस्लाम, तेरा तरीका, तेरी सीरत, तेरा किरदार पेश करके इस्लाम की दावत दूं कि ये कैसे लोग हैं जो अपने नबी की वफात पर इतनी खुशी मनाते हैं? प्यारे उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये मंदिर मुख्तसर ये बात समेटने लगा हूं। सुन ये पैगाम है, आपके नाम है, आप खुद रिसर्च कर लो, खुद तहकीक कर लो, देखा देखी वाले दीन छोड़ दो। खुद क्यों नहीं देखते हो? क्या जो शख्स ये कहे कि खुद कुरान को पढ़ ले वो गुस्ताख है? क्या जो शख्स ये कहे खुद हदीस रसूलुल्लाह पढ़ ले वो अकीदे वाला गुस्ताख है? जो शख्स ये कहे कि सहाबा के तर्ज अमल पे चल, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, जो सहाबा की तरफ लेकर के आए वो गुस्ताख, जो कुरान की तरफ लाए वो बेअदब व गुस्ताख, जो नबी की सुन्नत की तरफ लाए वो गुस्ताख और बेअदब है। तो बताओ बाअदब कौन है? हमारा यही पैगाम है, सिर्फ कुरान, सिर्फ नबी का तरीका, सिर्फ सहाबा का तरीका, इसके अलावा कोई दीन नहीं है। अगर ये सारा किरदार सहाबा के किरदार में मौजूद है, करने की इजाजत है, नहीं मिलता तो खुदारा छोड़ इसे। मंजर आखिरी ये है, पैगंबर कायनात के गुस्ल का मामला, सहाबा हैरान व शशदर है, क्या किया जाए? इल्का किया अल्लाह ने पैगंबर कायनात को, आम लोगों की तरह गुस्ल नहीं। मामला तदफीन का आया, कहां किया जाए? हदीस मिल गई, अल्लाह के नबी जिस जगह से रुखसत होते हैं वही उनको महफूज और उनकी तदफीन की जाती है। बहरहाल हुज्रा आयशा में चारपाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की रखी हुई है। रबियुल अव्वल का दिन है, चारपाई मेरे नबी की पड़ी है, चारपाई मेरे पैगंबर की रखी हुई है।
अंसार आ गए, मुहाजिर आ गए। कहा लोगों अंसारियों, हम वो मुहाजिर हैं कि जिन्होंने नबी की खातिर अपनी औलादें कुर्बान कर दी थी। हम वो लोग हैं जो नबी के प्यार के लिए अपने तिजारतें, घर बार, रिश्तेदार छोड़ आए थे। हम निहत्ते आए थे, नबी लाए थे, नबी के लिए आए थे। हमें इजाजत दे दो, हम जी भर के चेहरे पुर अनवर की ज़ियारत और आखिरी दीदार करना चाहते हैं। इजाजत मिलती है। मुहाजिर अंदर खड़े हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इनकी सदाएं बुलंद करते रहे, जी भर के दीदार किया। बाहर निकलते हैं, अंसार का ग्रुप आता है। कहा यारो अहले बैत के लोगों, हम वो अंसारी हैं जिन्होंने जान पर खेल कर नबी की हिफाजत की है। एक एक बच्चा नबी का मुहाफिज खड़ा रहा। हमारा दिल करता है कि इस आका कायनात का आखिरी जी भर के दीदार करने दो। इजाजत मिल गई। अंसारी दुरूद पढ़ पढ़ के बाहर निकलते हैं। लाइन में लगे हुए मवाली खड़े हैं, गुलाम खड़े हैं। कहते हैं हम मुहाजिरों के गुलाम हैं, अंसार के गुलाम हैं, हम नबी के यारों के खातिम हैं, हमें भी इजाजत दी जाए। हमने भी अल्लाह के पैगंबर पर दुरूद पढ़ना है और आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करनी है। इजाजत दी गई, इजाजत दी गई। दुरूद पढ़ पढ़ के ये गिरोह निकलता है। खवातीन आ गई। तुमने हदीसें पढ़ी नहीं ना? ये रबियुल अव्वल का मंजर अगर 12 है तो फिर ये 12 का मंजर मदीना में तो ये है। खवातीन अंदर जाती है, दुरूद पढ़ के पलटी। इससे ज्यादा जो दिलसोज मंजर है, खवातीन जब आई तो लैन में बच्चे खड़े हुए, मासूम सी कलियां खड़ी हुई, मासूम से फूल खड़े हुए। दरवाजे पे खड़े हुए शख्स के पास, अहले बैत के अफराद के पास ये बच्चों की टीम आके खड़ी है और इल्तिमास करती है, चे जाइए कि हम छोटे हैं लेकिन मोहब्बतों से ये सीने भी खाली तो नहीं है, हमें भी जाने दो, आखिरी दीदार का मौका तो दे दो। ये हस्ती, ये अजीम हस्ती आज दुनिया से जा रही है, हमें भी इजाजत दे दो। इजाजत दी गई। अहले ईमान, पैगंबर से सच्ची मोहब्बत करने वालों, दिल थाम के सुनना। ये बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो दरवाजे पे खड़े हुए अहले बैत के अफराद ने इन बच्चों का मंजर यूं पेश किया कि जब बच्चे निकले हमारे कलेजे फटने को आ गए। क्यों? कि बच्चों की आंखें लाल थी और सीने आंसुओं से भरे हुए थे। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैयाम सिरन लयालिया। ओ मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए ये दो शक्लें हैं, ये दो तस्वीरें हैं। मेरे नबी आए, एक मकसद लाए, मकसद पे खड़े हो जाओ, मकसद पूरा कर दो, आपके आने का मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे नबी चले गए, जब गए सहाबा का जो मंजर और कैफियत है वो याद रखा करो, वो याद रखा करो ताकि दिल नरम रहे। ये मदीना का एक मंजर था जिसको मैंने पेश किया, ये रबियुल अव्वल ही है। अब तेरा दिल जो चाहे तू कर ले। बस मोहब्बत का पैगाम यह है कि कुरान, पैगंबर का फरमान, सहाबा के अमल, किरदार, तरीके को सामने रख, फिर अपनी जिंदगी में ये सारे किरदार ला, वगरना ये सारा अंदाज नबी की मुखालफत की तरफ है। नबी नाच गाने के लिए नहीं आए, नबी ने औरतों से भंगड़े नहीं डलवाए, नबी ने स्कूलों में अपना नाम बड़ा बड़ा लिखवा करके, आज बड़े बड़े नाम लिखवा करके लड़कों को लड़कियों के नंगे सरों समेत स्टेजों पे नचाया। ये गंदे गाने, ये नाच गाना, ये ढोल की थापक मेरे नबी की सुन्नत नहीं है। मेरे नबी का तरीका नहीं है कि खवातीन को बरसरे मैदान नचाओ। नहीं, मेरे नबी औरत को शान और इज्जत देने के लिए आए, नाच गाने की नफरत पैदा करने के लिए अल्लाह के नबी आए कि इससे नफरत करो। जो इनसे मोहब्बत करे उसका नबी से क्या ताल्लुक है? उसके लिए तो नबी नहीं आए। नबी गाने से नफरत करता है, आप बतला दो, किसी से पूछ लो। मोइज़त, मौसीकी, म्यूजिक, मौसीकी, नाच गाना, क्या ये नबी का तरीका है? क्या ये मस्जिद में नहीं हो रहा? स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये नहीं है? आपके सारे लंबे चौड़े ग्रुप की शक्ल में ये किरदार नहीं है? नबी ने तो मुखालफत की, फिर ये किसका तरीका है? एक और आखिरी बात, इजाजत दे दो, बात शायद सख्त हो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है केक के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है और हैप्पी बर्थडे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और केक पे छुरी चलाई जाती है? किस किस ने देखा है? मैंने अपनी आंखों से ये मीडिया में ये तस्वीर, ये वीडियो देखी है।
اب میرے سامنے حدیث ہے، صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، سہیل آیا ہوا، کفار مکہ کی جانب سے لکھا جا رہا خط، لکھنے والے کاتب علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی لکھوا رہے، بسمک اللہم، لکھا گیا بسمک اللہم، آپ نے لکھوایا لکھو من محمد رسول اللہ الی سہیل بن عمرو، لکھا گیا، سہیل نے ہاتھ روک لیا، کہا یہ کیا لکھا ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ کہا میں محمد الرسول اللہ مانتا ہی نہیں، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اگر محمد الرسول اللہ مانتا، کیونکہ اس تحریر پہ میرے سگنیچر ہونے ہیں، مانتا تو اختلاف کا ہے، میں محمد الرسول اللہ نہیں مانتا، میں محمد بن عبداللہ مانتا ہوں، مٹاؤ محمد بن عبداللہ لکھو۔ سیدنا علی نے کیا کہا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے پیغمبر کہنے لگے علی مٹا دو، کہا آقا علی کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ محمد کا نام لکھا اور علی اسے مٹا دو۔ اور محبت کرنے والے، اور محبت کرنے والے، میں تجھے کیا کہوں، مجھے ترس آتا ہے کہ شیطان تجھ سے کیا کروا رہا ہے کہ علی مٹا نہ پائے، تو میرے نبی کے نام پہ چھری چلا دیتا ہے۔ تو میرے نبی کے نام پہ چھری چلاتا ہے اور پھر کاٹ کے کھا جاتا ہے۔ کہاں لے گیا شیطان تجھے؟ الٹی گنگا بہ رہی ہے، ہوش کے ناخن لے لے، اللہ کے لیے واپس پلٹ۔ کسی مسجد محراب ممبر مولوی کی دعوت نہیں دیتا، میں اس قرآن کی دیتا ہوں، پیغمبر کی حدیث کی دیتا ہوں۔ اپنے مکتبہ فکر سے پوچھ لے سب سے صحیح حدیث کون سی، اگر جواب ملے صحیح بخاری، جواب ملے صحیح المسلم، تو اسی الماری سے، اسی لائبریری سے، اسی مکتبہ فکر سے، اسی کتاب سے، اسی امام سے لے لے اور خود بیٹھ کے پڑھ۔ پڑھنے کے بعد اگر یہ سارا طرز عمل میری صفوں میں مل جائے تو سلوٹ مار کے داخل ہو جا، اگر نہ ملے تو دعوت دے، میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑا محبت کا پیغام کیا دوں؟ بس یہی ایک التماس، پیغمبر کے صحابہ کے نقش قدم پہ آ جا، پیغمبر کی سنت اور حدیث کے ساتھ آ جا، اور اللہ کے قرآن کی طرف آ جا۔ بچنا چاہتا ہے ان تینوں کو چھوڑ دے گا، نکال دے گا، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ خالی دھاگا ہے، تسبیح کے سارے دانے ختم ہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے، حق بات سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔